Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, I guess everyone has completed their midterm exam. So you all have done your midterm exams fantastically. So now it's time to look forward for your KCET preparation again. You have to come back to your track for the preparation of KCET 2025 again, right? See, so in today's video, we'll completely discuss about how to prepare, what to do and what not to do for your preparation in your preparation of KCET 2025, what is good for you and what is not good for you, and what actually you have to do to score good in your KCET 2025. See, now there is very limited time left for KCET 2025, right? So you have to immediately come back to the track so that you can study continuously and you can score good in KCET 2025. See, only 5 months are left. Almost 5 months are left for your KCET 2025, right? This is end of October, November, December, January, February, March, and in April you will be having KCET 2025. So almost 5 months are left. These 5 months there are your board exams, there are your practical annual examinations, there is preparatory exams, and so second internal exam. So what we have to do, that we'll discuss in today's video. Okay, let us begin the video then. See, first thing is, we know very well the very limited time is left with us, very less time is left with us. So illivargu yaru odillo innadru ನೀವು seriously ಓದಬೇಕು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಬರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. If I start studying KCET from today, is it possible to get a good rank? Yes, you can get a good rank if you start studying seriously from today without wasting the time. Then also you can do good, right? Even from now, if you start wasting the time, then nobody can save you. ಈಗಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. So it is time to be very serious and start your preparation seriously from today itself, right? Okay, so ಈಗ ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, from today what you do, at least up till January 15, you give more time for your KCET preparation itself rather than sitting studying the board examinations only. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದ್ಕೋತ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜನವರಿ 15 ವರೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ನೀವು KCET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ 4 hours a day, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳ್ತೇನ್ರಿ ನಾ. ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ನೀವು 4 ತಾಸು ಏನಾದ್ರು ಪರ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2.5 to 3 hours ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರಿಕಮೆಂಡೇಶನ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಗ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಮದು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಬರೆದ್ರಿ, the same syllabus is going to come for your annual examinations at least for near to 60 marks. On the out of 70 on 55 to 60 marks ನಿಮಗೆ ಏನು midterm exam syllabus ನೀವು ಬರೆದ್ರಿ, ಇದೇ syllabus ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿ, right? So maximum preparation of your board examination has been done at your midterm examination level only. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಾಫ್ ಏನದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, there is time. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಜನವರಿ 15 ವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ there is still time. January 15 ಇಂದ January 30 ಪ್ಲಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಚ್, ಆ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ. there is enough time and believe me, you can do very good in board examination in this enough time. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಫರ್ಟ್, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಹಾಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತೂ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರಿ ನೀವು. ಹಾಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದು ಏನ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜ್ ಇರುವಂತ ಹಾಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಇನ್ ಹಾಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದ, ಆ ಹಾಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದ್ರಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಗಿವ್ ಫಾರ್ KCET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರಿಕಮೆಂಡೇಶನ್, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಅದರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 25 to 28 ಅಥವಾ 30 days ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. Okay, so do that, first thing. Second thing is what to do, especially ನಮಗೀಗ KCET ಚಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? Concepts must be very clear. Very basic and very fundamental thing is your concepts must be very clear, because concept is a king. We know very well CET paper ಒಳಗ KCET paper ಒಳಗ questions will never repeat. MCQs ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. There are no questions which have repeated. ಬಟ್ ಏನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಬಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ತರತ್ತೇನ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಬಹುದು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. So concepts must be very clear, concepts must be in your grip,
so that you can attempt that question, you can solve that question with ease, right? So have a good grip on the concepts. So you should be having very good concept clarity. Then okay, ಈಗ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಭಾಳ ಚಲೋ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾಳ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೀ ಓದ್ಕೋತ ಕೂಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೋ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ KCET ಕೂಡ ಅದಾವ್ರಿ. ನೋ ಡೌಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ KCET ಅದರ್ ದನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್. NCERT ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ರೈಟ್? ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಓದಿದೀವ್ರಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ದಿವಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚಲೋ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಎಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು? ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಇಟ್. ಈಗ ನಾವು ಇದೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಮೆಮರಿ ಪವರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಬಟ್ KCET ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ MCQs ಆನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ MCQs ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ MCQs, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Then that concept will surely remain in your mind forever. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತನೂ, ಬಾಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೋದ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ MCQs ಗಳನ್ನ, ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತಾವ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, CET ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ರಿ. ಯು ನೀಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ KCET ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ, ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 5-6 ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು 2-3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದಾವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ I have told, I have solved number of MCQs. It will surely help you, right? Okay, please visit that playlist. Okay, we'll go to the next step then. See, next step is, in physics there are number of formulas and shortcuts. You have to remember these formulas and shortcuts. Formula shortcuts ಬಹಳ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. You have to remember. It will save your precious time in your examination. ಸಪೋಸ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 5 minutes 10 minutes ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ KCET. So it is all about the time. It is a game of time. That's why to cover the time, you have to remember the shortcuts and you have to remember the formulas at any cost. ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಹೌ ಮಚ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಬಹ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ದಟ್ ಮಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆತರ ಅಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ಚಲೋ ಬೇಕು. You should have fast calculation, accuracy is required, logical thinking is required, critical thinking is required, practical situation ಗೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. All these things is tested by this subject, physics. It requires all these things. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ನೀವು ಬಾಯ್ಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ರೈಟ್? You have to practically go and solve the questions by applying your own concepts by your mind. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್, ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್? ಓಕೆ, ಆಯ್ತ್ರಿ, ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು? ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್? ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. Nobody can remember the formulas at once. ಒಮ್ಮೆ ನಾ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಓಕೆ, ನಾ ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಳಗದಿನಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೂ ನೆನ್ಪಿರ್ತಾವ? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೈ ಎನಿ ಒನ್. ಈವನ್ ಫಾರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Then what those toppers will do? ಆ ಟಾಪರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಪುಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅದಕ್ಕಂತೇಳಿ ಸಪರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಂತೇಳಿ ಸಪರೇಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಪರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಪರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಓದಕ್ ಕೂಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ನೀವು ಅಂಟಿಸ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಲುಕ್ ಥ್ರೂ ದಟ್. One more best practice what you can do is, every night before sleeping 15 minutes before sleeping, at least memorize, see 10 formulas and write down those 10 formulas for 2 times.
at least 10 formulas every day, right? E practice ಇಟ್ಕೋರಿ so that you can remember very easily all those formulas. ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. So investing 15 to 20 minutes every day will surely make you very confident in remembering the formulas, right? And you have to do that. Separate effort ನೀವು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. Nobody can remember it at once, right? And one more thing what you have to do is, see, this is the thing what you have to do very compulsorily. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. See, weekly or fortnightly, either weekly ಅಥವಾ 15 days once. Revision is must. Everyone do this. Every topper does this. Revision ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. You should take a pause. ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Revision is the must what you have to do. Otherwise, the things which you have read long back will go out of your mind. ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನೆನ್ಪು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರರ್ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಎವ್ರಿ 15 ಡೇಸ್ಗೊಮ್ಮೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ 15 ಡೇಸ್ಗೊಮ್ಮೆ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಸಡನ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. Instead of that, utilize that time for completing your backlogs. ಏನೇನು ಉಳಿದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕಂತ ಆ ಟೈಮನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸಾಕಷ್ಟು ಎನಫ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಸಡನ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಸೊ ಅದನ್ನ 100% ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ KCET? ಓಕೆ, ಈ KCET ನಾವು ಓದೋರಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ KCET. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ? KCET ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿ, ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ KCET ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿಟ್ ಮಗಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ ಟಕೋತು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅದನ್ನ 10 ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ, ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ದು KCET ಸ್ಕೋರ್ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ. Then what we have to do? See, studying for KCET means you should directly go for solving the MCQs. ಒಂದ್ ಸರಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದ್ ಸರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, and then directly go for the solving MCQs. Solving MCQs itself is called studying for KCET. So if you are sitting and reading the synopsis itself day long, it is the wrong thing you are doing. Just quit from that loop. ಆ loop ದಾಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ರಿ. You just see it once. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಕೂಡ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಎನಿವೇರ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದ್ರಿ, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯು ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್, ದೆನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಾಪಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ MCQ itself is called studying for KCET. More the MCQs you solve, more the grip you will get on the concepts, more the grip you will get on the formulas. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಏನ್ ಹಾಕುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ರಿ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, MCQs ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಈ MCQ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಬೈ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ. That's why if you solve number of MCQs, automatically the concepts will be very clear for you, and you can remember the formulas as well as shortcuts 100%. Right? So at any cost, if you are sitting for study of KCET, then directly go for the exercise, directly go for the MCQs, go on solving the MCQs. If you're struck for any question, come back to the concept, see the concept, and again go back to the question. This is what you have to do, right? Okay, so that is the first thing what you have to do. ಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೋರ್ MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ಮಗಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್. ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ KCET, right? Okay, let us go to the next thing then. See, I recommend on every chapter you have to solve at least 100 MCQs. At least 100 MCQs you have to solve on every chapter, right? Okay, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, at least 100 MCQs on every chapter ಆದ್ರೆ you should promise to solve at least 20 to 25 MCQs per day per subject. Per subject ನೀವು at least ಒಂದು 20 to 25 MCQs ಆದ್ರೂ ಪ್ರತಿ ಡೇ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ನೋ ಡೌಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ KCET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ, ಈಗಿಂದ ನೀವು ಹೊಸವಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡತ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಚ್ 20 to 25 MCQs per day.
per day 20 to 25 MCQs solve ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ it takes lot of efforts. If you are already preparing, then you will be at this stage now. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ನೀವು ಈಗ ಇರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಸವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it is very tough to solve at least 10 to 15 questions per day of a subject, right? It takes time, but ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. It takes time, give separate time for that. It can be done, it can be achieved, right? And see, maintaining consistency and seriousness is very, very crucial thing what you have to. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಓಕೆ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟುಡೇ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ 5 hours 6 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾ ಭಾಳ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಅದೀನಿ, ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತ, ನಾ ಕುಂತ ಒಂದು 5-6 ತಾಸು ನಾ ಇವತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾ 5-6 hours ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ 2-3 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 5-6 hours ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 100% ರಾಂಗ್. So it is not like that ki one day you full ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ one day full rest ಮಾಡೋದ. You should never do like that. You should never do like that. Keep a perfect plan, perfect timing, and maintain it every day. Each and every day you have to do it. Today 4 hours I'm going to study. The 4 hours you have to invest for the study every day. It may be a holiday, it may be a working day, it may be anything. It may be a festival day, it may be anything. It may be 4 hours per day. Yes, 4 hours per day. Every day 4 hours. That is called consistency. So if you do like that, surely you will reach a very good height in your performance. Promise yourself to sit for 4 hours every day in one place and continuously solving the MCQs, then surely you will reach somewhere unexpected, right? Okay, and this must be continuously done. E seriousness, amele iden motivation ada, idu niಮಗೆ up till the last exam and last minute you should carry on this. ಇವತ್ತು ನಾವು fully charge ಆದ್ವಿ, ಮರುದಿನ completely discharge ಆದ್ವಿ. It should not be like that. Right? So every day you invest 4 hours, then surely you will achieve a very good height in your performance. Okay, well, then we'll go for the next thing. So the next thing is very important thing, very big mistake what the students will do nowadays. One of the most dangerous thing what the students can do is going for ready-made solutions. See, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, MCQs ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಂತ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೂಗಲ್ ಇಟ್. That is one of the most dangerous thing what a student can do. If you do so, it is killing the thinking ability of your mind. It is surely killing the thinking ability of your mind. So don't ever do that. Don't ever do that. Read the concepts, apply the concepts to the question, understand the question clearly, understand the situation given in the question clearly, apply the concepts to the question, try to solve it once, twice, thrice, 4 times, 5 times. You will get the solution. Starting ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು 2-3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀವು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಡೇ ಕಾಡಿಸಬಹುದು. One question may torture you for 1 whole day to get the solution, right? Sudden ಆಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. But after getting maturity by solving that question, what maturity you get, what confidence you get, by that your speed will become 2x, 3x. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ್ರಿ, right? So if the hurdles are there, they are preparing you. If there are hurdles in the questions, they are preparing you for the fast calculation, fast understanding, fast solving the MCQs. So face it, adin face madri. Apply the concepts in one way. Think in one or the another direction. ಒಮ್ಮೆ ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, right? You will get one or the some other idea, right? ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. By your own mind, by your own concepts, solve the questions. Don't go for the ready-made solutions. It is one of the most dangerous thing what will surely hurt the thinking capacity of your mind, right? So don't go for that. This is the must thing what you have to do. Think and solve the MCQs with your own mind, with your own concepts, right? Okay, next. See, the next thing is very important thing, which what every topper tells. Every topper tells this. What he tells is following only one book. Solving one book 10 times is far better than solving 10 books one time. So one the book ನೀವು 10 times solve ಮಾಡ್ರಿ. Every book is good. Every book is good in its own way. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಳಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, follow that book only. It will surely make you good, right? So follow that book only, study that book only, solve all the MCQs in that book continuously, and complete that book. If you complete that book, if you still have the time, again go through that book only. ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ ನೀವು ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಬುಕ್.
ಈ ಕ್ಯಾಸುವಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಓಕೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ದಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಓಕೆ ಆ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅದನ್ನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದು PDF ಕಳ್ಸಾರ, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಯು ಡೂ ದಿಸ್, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಅ ಮೆಸ್. ನೋವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಚ್. ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ. ನೋವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ಹೆವಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಅದರಿಂದ. ರೈಟ್, ಹೆವಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆವಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಗೋ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಫಾಲೋ ಒನ್ ಬುಕ್, complete it and again complete it. If you have time, solve it several times. So solving one book 10 times is far better than solving 10 books one time. You do this, you'll surely achieve a good thing. Right? Okay. So we'll go for the next thing, time management. One of the most crucial thing what you have to learn. Time management can be learned only by giving number of tests. Or at least ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕುಂತಾಗ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 10 MCQs ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಟೈಮ್ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಆ 10 MCQs ಗಳನ್ನು ನೀವು ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ದೆನ್ ಓವರ್, ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಯು ಆರ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಗಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅಟೆಂಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿ, ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ರಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಹಾಫ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ರಿ, ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ರಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅಟೆಂಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇರದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅಟೆಂಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಯು, ವಾಟ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯು, ವಾಟ್ ಲೆಸನ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಯು, ದಟ್ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ನಿಮ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಯೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಬರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೀಚಸ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮೇನ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕೀಪ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಏನೋ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ರೈಟ್, ಆಮೇಲೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಆನ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್. ರೈಟ್, ನೀವು ಒಟ್ಟ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಲಾರ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟ ಓದಿದ್ರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದೂ ಬರೆದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು KCET ಹೋದ್ರೆ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಗುಡ್. ರೈಟ್, ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊರಿ. That's why from every test you will learn something. By that you will do good in your KCET examination. So don't skip the test. Go for the test. Do the test good. Learn everything from the test. Analyze the performance of your tests. ಪ್ರತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ನಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನಿ. Especially this character you should be having. If you have done 10 questions wrong in today's test, go to home and go through those questions first. ಆ ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. This habit will save you from many mistakes in the future. The wrong questions what you have done today, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೇಡಾದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. Right? Okay. Then we'll go for the next thing. One of the most crucial thing what you have to do is solve at least 5 to 8 years KCET PYQs of every chapter. ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ at least 5 to 8 years. Right? ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ KCET PYQs ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾನು KCET PYQs ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 5 to 10 years ತನಕ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Right? So you can watch that playlist also. You can watch those videos. There are all the questions I have solved. I have not picked only easy questions. I have picked almost all the questions. ಯಾವ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Everything I have solved. Right? So you have to do this at any cost. Don't dare to skip this step. Right? Okay. Solving KCET PYQ is one of the most important thing which will give you confidence to any level. Okay. Next, at any condition, never ever skip one chapter from second PUC. Second PUC again one single chapter ಕೂಡ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. Why? Because 45 questions we are going to get from second PUC and 15 questions we are going to get from first PUC.
ಸೊ 45 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ, 15 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಳಗಿನ 45 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು 2-3 ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾವ ಅಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 95 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 95 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 90 ಪ್ಲಸ್, ರೈಟ್. ಯು ಡೂ ದಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 120 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ KCET. ನೋಡ್ರಿ, KCET PCM, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ PCM 60 ಪ್ಲಸ್ 60 ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತ್ರಿ? 180 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. So out of 180, at least try to score 120 plus, which is a very good score to get a very good ranking, right? So ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನೀವೆಲ್ಲಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 45 ಈ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ರೀ, 45 ಪ್ಲಸ್ 45 ಪ್ಲಸ್ 45 135 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು 120 ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ KCET you keep at least 120 plus target, and in board exam in each subject at least my recommendation is at least 90 plus, ರೈಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ, ರೈಟ್, ವಿದಿನ್ 1000 ನಿಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 135 140 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ KCET. 1000 ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸಿ, every day you have to be very cautious regarding this. You should stay away from the distractions, be focused. ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್. ಕ್ವಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರೈಟ್ ನೌ. ಇವತ್ತೇ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ರಿ. ಕ್ವಿಟಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 2 to 3 seconds. ನಿಮ್ದೇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಫೇವರೇಟ್ ಆಪ್ ಅದ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಇಟ್, you just tap on it, hold it, within a second it can be smashed out. Within a second, right? It takes only hardly 3 to 5 seconds for you to quit the social medias. Dare to do this step, you'll surely achieve all other things. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you first do this. Social medias ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, nowhere they are going to go, right? Social medias are here only. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋರ್ರಿ, right? We are itself the marketing for them, we are itself the market for them, right? So don't ever go for the social media right now. Quit from the social media, disappear from the social media. They will be there, ಅವು ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಇವತ್ತಿರೋಕ್ಕಿಂತನೂ ನಾಳೆ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಚಲೋ ವರ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. nowhere they are going to go. So that's why quit from it, go for your study, offline study ಹೋಗ್ರಿ, go for your study table, invest your time completely for your preparation, right? Do this at any cost. So that's all about what I wanted to tell for KCET 2025. It is very limited time left with you. So as much as possible, give maximum time for your KCET preparation right from now. Live everything, quit from everything, come back to the study table, go for your track, and keep your track record up to date, right? So wishing you all the best. If you need anything else, please put a comment in the comment box. I will surely make a video on that, and sure, we'll continue the KCET and NEET series also, right? Thank you so much for watching and supporting the channel. Please keep watching and supporting the channel. Thank you.